بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ ہم آپ کو سندھ بورڈ کی آسان سندھی 5ویں جماعت کی شروع کرا چکے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو پہلا نظم جو ہے حمد دھنیے جی وڈائی، شاید اس کا نام تھا، وہ ہم نے آپ کو کرا دیا ہے کور۔ اب ہمارا دوسرا لیسن ہے سبق بیوں اساں جو پیارو نبی، مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان کی پوری زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کس طرح انہوں نے جدوجہد کی اور انہیں نبوت ملی، ان کے بچپن سے لے کر ان کے آخری وقت تک انشاءاللہ ہم سارا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اساں جو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا ہمارے نبی جو ہیں وہ سب سے آخر میں آئے تھے، تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور الحمدللہ ہم سبھی ان کے امتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی جو ہیں حیات ہیں، اور ہم جو ہیں ان پر صلاۃ و سلام بھی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساں جے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پان سگورا عرب ملک جے مکے شہر میں جاوا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ملک کے شہر مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ ننڈے ہوندے کھائیں پان ڈاڈا سلچھنا سچار آئیں امانت دار ہوا۔ آپ بچپن سے ہی تمام اچھے اور سچی بات کرنے والے اور امانت دار تھے، سچ بولنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ سچار مطلب سچ بولنے والا۔ سلچھنا اسے کہتے ہیں بیٹا جس میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ امانت دار کسے کہتے ہیں؟ جو کہ امین ہوتا ہے، دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے اس میں۔ جے کرے مانو کھین امین کرے سڈیندا ہوا۔ اس وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ امین اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہوتے تھے۔ ان وقت عرب ملک جے ماण्हुनि جی حالت ڈاڈی خراب ہوئی۔ بیٹا اس ٹائم عرب جو ملک ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس ٹائم عرب کی حالت بہت خراب تھی۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہو بتن جی پوجا کندا ہوا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ اجایون خسیس گالن تا پان میں وڑی پوندا ہوا۔ اجایون مطلب فالتو، خسیس مطلب جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، گالن تے پان میں وڑی پوندا ہوا۔ فالتو اور جن باتوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تھی ان پر لڑ پڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔ وہ ویڑ کئی سالن تائیں ہلندی ہوئی، وہ جو پھر ان کی جنگ ہوتی تھی بہت سالوں تک چلتی تھی فالتو باتوں کی، جن کرے کیتری خون ریزی تھی نہیں ہوئی، جس کے لیے بہت سارا خون خرابہ ہوتا تھا۔ وہ مسافرن واٹ اڈن کے فریندا ہوا۔ واٹ اڈن بیٹا انہیں کہتے ہیں مسافر، جو آپ سمجھ گئے ہیں کسے کہتے ہیں، جو کہ کوئی سفر میں ہوتا ہے اسے مسافر کہتے ہیں۔ واٹ اڈن مطلب جو رستے سے گزرتے ہوئے بندے ہوتے ہیں، رستے سے گزرنے والے ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں واٹ اڈن، ٹھیک ہے؟ سندھی میں۔ کھے فریندا ہوا، پاڑے وارن کھے ڈکھوئیندا ہوا، مطلب جو کیا کہتے ہیں ہم اردو میں؟ ہاں، پڑوسی، صحیح۔ جو پڑوسی ہوتے تھے اس ٹائم ان کے عربوں کے، انہیں تکلیف دیتے تھے۔ کھڈوں کھوٹرے پانجی دھیرن کے جیرے ای انہن میں پورے چھڈیندا ہوا۔ استغفر اللہ۔ بیٹا عرب جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے اتنے غفلت میں تھے کہ ان کے یہاں اگر بیٹیاں ہوتی تھی نا بیٹا تو وہ خوش نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ پھر سے اللہ کا عذاب ہمیں ملا ہے، اللہ معاف کرے، وہ نعوذ باللہ ایسا کہنا۔ تو بیٹی کو وہ بہت جو ہے غلط سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹی جو ہے بہت بڑا بار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے، جسے بھی مانتے تھے کہتے تھے کہ وہ اس نے ہمیں بیٹی دی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ بیٹی جو ہے رحمت ہے، آپ ان کے لیے ایسا نہ کہیں۔ اور وہ جاہل لوگ ایسے ہوتے تھے کہ خندق کھود کے نا اس میں بیٹیاں کو پور دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، اللہ پاک معافی دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جہالتوں سے عربوں کو نکالا۔ جڏहिं حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی عمر 40 ورے تھی تو کھین خدا جو حکم تھو تو ماण्हुनि کے خراب کمن کا منع کریو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خراب جو ہے کاموں کے لیے روکے ऐं चङा कम ॾिसियो और अच्छे कामों के लिए कहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन माण्हुनि खे गॾु करे खुदा जो हुक्म ॿुधायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को साथ मिलाकर इकट्ठे कर कर उन्हें अल्लाह ताला का ये हुक्म बताया कि त अमी हिक अल्लाह जी इबादत करियो जे अव्हां खे पैदा कयो आहे, कूड़ न ॻाल्हायो, न पाण में विड़ो ऐं न की चोरी या ठगी कयो। पाड़े वारनि सां भलाई करियो, न्याणियुनि ते रहम करियो, मुसाफ़िरनि खे इज़त ॾियो ऐं उन्हनि खे मानी करायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहकामात बताए कि अमी हिक अल्लाह की इबादत करियो, मतलब अब आप एक अल्लाह ताला की इबादत करें जे अव्हां खे पैदा कयो है, जिसने आपको पैदा किया है। कूड़ न ॻाल्हायो, झूठ ना बोलें, न पाण में विड़ो, आपस में ना लड़ें ऐं न कि चोरी या ठगी कयो और ना ही चोरी करें या किसी के साथ मतलब बुरा करें। ठगी बेटा उसे कहते हैं किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी को धोखा ना दें। पाड़े वारन सां भलाई करियो, जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आप भलाई करें, अच्छाई करें, न्याणियुनि ते रहम करियो। और ये तो ख़ास हुक्म था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपनी बेटियों को जो है अपनी बेटियों पर रहम करें, मुसाफिरन की इज़्ज़त दियो, मुसाफिरों को आप इज़्ज़त दें ऐं उन्हनि खे मानी खारायो और उन्हें खाना खिलाएं। उसके बाद है ये गालियों बुधी घना मानू अची कावड़िया। ये बातें सुनकर बहुत से लोग गुस्सा हो गए ऐं संदन दुश्मन थी पया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। संदन मतलब उनके किन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐं खेन तकलीफ़ ॾियण लगा और उन्हें तकलीफ़ें देते रहे। खेन मतलब उनको, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कॾहिं बि मथन न कावड़िया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कभी भी गुस्सा नहीं हुए। जैसे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे तो आपने उन्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। मथन बेटा कहते हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर आपने गुस्सा नहीं किया, पर ॾाढे प्यार सां खेन समझाईंदा रहा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें प्यार से समझाते थे, मोहब्बत से समझाते थे। आखिर जॾहिं काफ़रनि जूं ज़्यादतूं हद खां वधी वयूं, आखिरकार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बहुत सताया, हद पार हो गई, तो क्या हुआ आगे देखते हैं। तो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे मक्के शरीफ का मदीने हले आया। तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हिजरत करके मक्के से मदीने की तरफ चले जाएं। उते भी काफ़रन साणन जंगियों कयूं, वहाँ भी काफ़र जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगें की, पर फतह आखिर हक़ जी थी। लेकिन आखिरकार जो फतह हुई वो इस्लाम की हुई, हक़ की हुई। घणा ही माण्हू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चवण मञी मुसलमान थिया ऐं अल्लाह पाक के हिक करे मञण लगा। बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर मुसलमान हो गए, जुल्म ऐं ॿिया ख़राब कम छॾे ॾिनाऊं ऐं पाण में मोहब्बत सां हलण लगा। जुल्म और ख़राब आदतें उन्होंने छोड़ दी और आपस में मोहब्बत से रहने लगे। अहिड़ी तरह इंसानी समाज में एक ज़बरदस्त इनकलाब आयो। इसी तरह इंसानी समाज जो है सोशल जो था पूरा, उसमें एक अच्छा इनकलाब आया। इनकलाब मतलब तब्दीली। वक्त दुनिया में करोड़े मुसलमान आहिनि, मतलब अब इस वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जेके हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे अल्लाह जो सच्चो ऐं आख़िरी पैगंबर करे मञनि था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर मानते हैं ऐं संदन ॾिनल तालीम ऐं हुक्मन मौजूब हलन था। और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए तालीम और उनके हुक्म और उनके अहकाम मौजूब जो हैं वो चलते हैं। यहाँ तक हमारा लेसन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। हमने सारा पढ़ा है, समझा है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आती है मश्क, ठीक है। पहले मश्क को हम यहाँ रिव्यू करेंगे
اور ریویو کے بعد ہم ریٹن میں کوشچن آنسرز آپ کو دکھائیں گے۔ الف हेठियन सवालन जा जवाब दियो मतलब नीचे दिए गए सवालों के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 असां जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसम मुबारक छा है। इसम कहते हैं बेटा नाम को, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। सेकंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के नबूवत मिलण वक्त अरबुस्तान जी कहिड़ी हालत हुई, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो अरबुस्तान की क्या हालत थी। तीसरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन माण्हुनि खे खुदा पाक जा कहिड़ा हुक्म ॿुधाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह पाक के कौन से अहकामात बताए। चौथा हिन वक्त दुनिया में केतरा मुसलमान रहन था, इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान हैं। अब बेटा मैं आपको ये सारे जो सवाल जो हमने डिस्कस किए हैं वो रिटन में दिखाता हूँ। जी बेटा ये सवाल नंबर पहला लिखा हुआ है। उस सवाल नंबर 1 असां जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो इसम मुबारक छा है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। जवाब असां जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो इसम नालो मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के नबूवत मिलण वक्त अरबुस्तान जी कहिड़ी हालत हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो अरबुस्तान की क्या हालत थी। जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के नबूवत मिलण वक्त अरबुस्तान की हालत तमाम ख़राब हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो अरबुस्तान की हालत बहुत ख़राब थी। माण्हू बुतनि जी पूजा कंदा हुआ, लोग बुतों की इबादत करते थे ऐं अजायुनि ॻाल्हियुनि ते विढ़ंदा हुआ, और जो बातें बेटा जिनकी कोई अहमियत नहीं होती थी उन बातों पर वो लड़ते थे लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन माण्हुनि खे खुदा जा कहिड़ा हुक्म ॿुधाया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कौन से अल्लाह ताला के अहकामात बताए। जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन माण्हुनि खे अल्लाह ताला जा इहे हुक्म ॿुधाया त अमी हिकु अल्लाह ताला जी इबादत करियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला के ये अहकामात बताए कि आप एक अल्लाह ताला की इबादत करें, कूड़ न ॻाल्हायो, झूठ ना बोलें, न पाण में विड़ो और न आपस में लड़ें। कूड़ न ॻाल्हायो, न पाण में विड़ो ऐं न चोरी ऐं ठगी कयो, और ना चोरी करें और ना किसी के साथ धोखा करें। पाड़े वारनि सां भलाई कयो, पड़ोसियों के साथ अच्छाई करें, न्याणियों ते रहम करो और जो बेटियां हैं उन पर रहम तरस करें उन पर। मुसाफिरन के इज्जत दो, जो मुसाफिर हैं जो बेचारे सफ़र की हालत में होते हैं उनको आप इज्जत दें ऐं उन्हें के मानी खरायो और उन्हें खाना खिलाएं। ये जो है हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है बेटा, हमने अच्छी तरह से समझा है। एक दफ़ा फिर भी मैं सिंधी में सिर्फ इसे पढ़ लेता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन माण्हुनि खे अल्लाह ताला जा इहे हुक्म ॿुधाया त अमी हिकु अल्लाह ताला जी इबादत करियो, कूड़ न ॻाल्हायो, न पाण में विड़ो ऐं न चोरी ऐं ठगी कयो, पाड़े वारनि सां भलाई कयो, न्याणियुनि ते रहम करियो, मुसाफिरनि खे इज्जत ॾियो ऐं उन्हनि खे मानी खारायो। ठीक है बेटा, अब आते हैं हमारे चौथे सवाल में। सही है, बिल्कुल छोटा सवाल है। सवाल नंबर 4 हिन वक्त दुनिया में केतरा मुसलमान आहिन, इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान हैं। अभी तो लातादाद मुसलमान है, कोई काउंट मेरे ख्याल से मुश्किल कर सकेगा। हिन वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान आहिन, मतलब इस वक्त दुनिया में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं। ठीक है बेटा, ये बस एक बात की गई है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, एक एक्यूरेट जो है नंबर नहीं बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपके सवाल जवाब हुए पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं अगली मश्क की तरफ। जी बेटा, ये चारों सवाल हमने आपको रिटन में दिखा दिए। अभी आते हैं बे की तरफ। बे में लिखा हुआ है हेठियां लफ्ज़ पंहिंजे जुमलन में कमाणियो, मतलब नीचे दिए हुए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला नंबर पे है मना। मना मतलब किसी बात पे किसी को रोकना। ठीक है, कोई गलत काम करता है तो उसे उस बात के लिए रोकना। दूसरा है फतह। फतह मतलब कामयाबी, विन करना। तीसरा है समाज। समाज बेटा हमारा जो सोशल होता है पूरा, उसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, समाज के बाद है तालीम।
تعلیم بیٹا جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اسے ہم تعلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو ریٹن میں نا یہ لکھے ہوئے جملے دکھاتا ہوں, پھر آپ کاپی پہ نوٹ کر سکتے ہیں آسانی سے. جی اچھا, یہ بے والا لکھا ہوا ہے کہ ہیٹھا لفظ اپنے جملن میں کم آنے دیے ہوئے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, یہ ان کی میننگ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سندھی میں لفظ ہے منع. اچھا, منع کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا کہ کسی کو کسی چیز کے لیے روکنا. صحیح ہے. جملو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اساں کے ہک بے ساں وڑن کھا منع فرمایو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے منع کیا. اچھا, یہاں اس میں ایک مسٹیک ہے کہ جو لفظ آپ یوز کرتے ہیں نا جملے میں, اس کے نیچے آپ نے انڈر لائن کرنا ہوتا ہے. یہاں جو ہے انڈر لائن نہیں کیا ہوا ہے, آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے لازمی. صحیح ہے, مطلب یہ منع جو ہے یہ والا یہاں یوز ہوا ہے. دوسرا ہے بیٹا فتح. فتح مطلب کامیابی, ون کرنا. جنگ خیبر میں اللہ تعالیٰ مسلمانن کے فتح دنی. مطلب جنگ خیبر جو تھی بیٹا, جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وجہ سے ون کی گئی تھی, اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. سماج, کوڑ گالن سے سماج تے برو اثر پوے. تو بیٹا اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پورے سماج پر, پورے ماحول پر برا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہاں جھوٹ بولتے ہیں تو یقیناً وہاں بچے بھی ہوں گے, تو بچے آپ سے جھوٹ سیکھیں گے, اور جو بڑے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ بچوں کو تمیز نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا انہیں سکھایا نہیں گیا ہے کہ جھوٹ کتنا برا ہے. بیٹا جھوٹ بولنا بہت گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو جھوٹ سے ہم پرہیز کریں گے. اس کے بعد بیٹا آتا ہے ہمارا کوشچن نہیں, چوتھا نمبر, تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایا ہے ت پانچی نیاڻیوں کے تعلیم دیو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو تعلیم دیں, لازمی تعلیم دیں, کیونکہ تعلیم بیٹا روشنی ہے. تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور تعلیم جو ہے آج کل تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, لیکن تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے دیکھتے ہیں. جی بیٹا, یہ ہم نے آپ کو جملے دکھا دیے. ابھی اس کے علاوہ کیا ہے دیکھتے ہیں. اچھا, یہ لیسن جو ہوا کمپلیٹ. ابھی تیسرا لیسن شروع ہوتا ہے. سبق ٹریوں شاہ عبد الکریم بولڑی وارو. یہ بیٹا شاہ کریم جو تھے نا, ان کا شارٹ کٹ میں نام ہے, یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے یوں سمجھیں کہ گرینڈ فادر سے بھی گرینڈ فادر تھے. تو ان کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے, تو کچھ دن میں ہم اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, سبق کیسا لگا, آپ کو میننگ سے پڑھایا ہم نے, اچھا سمجھایا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو پھر بھی بات درپیش آئی ہو مسئلے کی تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے ہر چیز تو آپ ضرور لائک کریں بیٹا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ ویڈیو بنانے میں تھوڑی محنت بھی لگتی ہے. تو ہم آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں, تو آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہاں تک تھا ہمارا یہ لیسن. پورا پڑھ لیا ہم نے میننگ کے ساتھ, کوشچن آنسر کر لیے, جملے بھی کر لیے. تو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم.